बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। आराम से अब आप अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले जय प्रकाश, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी और आपकी टीम ने आज ये अपनी अक़ीदत बरादरों और उनके रहनुमाओं को यहाँ बुलाया और हम थोड़ी खामोशी बैठ जाए। आगे आके यहाँ बैठ जाएं क्योंकि वो पीछे नहीं लोग देख सकते। आ जाए यहाँ, इधर बैठा जाए। नहीं पीछे बस यहाँ बैठ जाए जी, बस बैठ जाए ना, वो कैमरे लगे हुए हैं। बैठ जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, दरवाजा पीछे हो जाओ। आराम से बस। अब जरा आपने खामोशी से मेरी 10 मिनट बात सुननी है, और अगर आप ज्यादा खामोश हुए तो शायद 15 मिनट पे पहुंच जाऊंगा। देखें, खामोशी, अभी नारे कोई नहीं, प्लीज कोई नारे नहीं। सबसे पहली चीज कि मेरा जो अल्लाह है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। ये आपने सबने समझना है कि मुसलमानों का जो रब है वो सारे इंसानों के लिए है। और दूसरी चीज, उससे भी ज्यादा जरूरी आपको समझना है कि हमारे जो अल्लाह के पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है, वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये जरूरी आपको समझना है, क्योंकि कोई भी हमारा दीन समझ ही नहीं सकता अगर उसको इस चीज की समझ ना हो कि हमारा रब सब इंसानों के लिए है, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ी, मैंने सारी दुनिया देखी है, और मुझे बड़े अफसोस से ये देखना है कि हर जगह कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन इंसानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए नफरत कि या उनका रंग फर्क है और या उनका दीन फर्क है। इसकी वजह से नफरत इंसानों के सारी दुनिया में है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और कई दौर में ज्यादा और किसी दौरों के अंदर कम, लेकिन है सारी दुनिया में। अभी अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था, न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनको कत्ल कर दिया। इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी दुनिया का मसला है। लेकिन जब एक मुसलमान मुल्क अपने दीन के ऊपर चलता है, और जब वो ये समझ आता है कि उसका खुदा सब इंसानों का खुदा है, और जब उसका जो
پیغمبر، آخری اللہ کے پیغمبر، وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین. دوسری چیز، ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے. اور جو مدینہ کی ریاست، اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی. اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا، ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا. یہودی بھی تھے، مسیح بھی تھے، جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا، جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. اور اس میں سب کو برابر کے شریک بنایا. پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا. 4 خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے. جو ہماری مسلمان، جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے. اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت، ہیڈ آف سٹیٹ، ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں. پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدھر ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا. کتنے دنیا میں ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں. آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو. اور لیکن اس سے بھی آگے بات کہ وہ جو کیس ہے، وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا. کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل، کہ میں آج بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے. تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے. ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں. اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں. ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورسڈ کنورژنز ہیں، کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں خاص طور پہ کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں. دیکھیں، قرآن کی واضح آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے. جو ایمان ہے، یہ سارے سمجھے کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو، جو انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی، تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. یہ سن لیں ذرا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں. تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے. بس 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 بس. اچھا،
अब आ गया एक और इशू, और वो सिर्फ हमारी अक़लियतों के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तान के कमज़ोर तबके के लिए है। देखिए, इंसाफ होता क्या? इंसाफ का मतलब होता है कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक माशरे का जब ऊपर उठता है माशरा, तो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता जब उस माशरे में इंसाफ ना हो। जो भी दुनिया की तारीख में मुल्क ऊपर गए हैं, उनका इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ है। बल्कि हमारे एक बहुत बड़ा मुसलमानों का आलिम इब्न खालदून, वो कहता है कि मेरा सारा जो तज्ज़िया है कुरान का, उसके बाद मैं एक नतीजे पे आया हूँ कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से है, इंसाफ कायम करने के लिए। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, वह माइट इज राइट है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमज़ोर है उसको कोई पूछता नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इंसानी माशरा होता ही तब है जब उसमें इंसानियत हो और उनसे उसमें इंसाफ हो। मैंने जब आज से 26 साल पहले अपनी पार्टी शुरू की थी तो उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मैं ये समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में हम सबको शामिल होना चाहिए। मैं अपनी सारी कौम को शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ इंसाफ ना हो। इंसाफ का मतलब होता है राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या होता है कि हर इंसान के हकूक होते हैं, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे ताकतवर, चाहे अमीर या गरीब। जब तक माशरे में इंसाफ की वजह से लोगों को राइट्स नहीं मिलते, एक माशरे का जो पोटेंशियल होता है, माशरे की परवाज़ ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि वहाँ ऐसा ज़बरदस्त इंसाफ का निज़ाम था, वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त इंसाफ का निज़ाम बनाया था कि जो मुसलमान भी नहीं थे वो उस रियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनको उनकी रियासत का इंसाफ का निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ देता था। और जब आपको इंसाफ मिलता है और आपके हकूक़ की हिफाजत करता है एक निज़ाम, तो वो माशरा ऊपर चला जाता है। तो हमारी जो जंग है आज, वो है इंसाफ लेने के लिए। और जो हमारे मुल्क में जद्दोजहद है वो एक छोटे से टोले की है के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं, जबकि गरीब आदमी छोटी सी हजारों की चोरी में जेलों में फंसता है और जेलों के अंदर कोई पूछता नहीं है उसको। ताकतवर चोरी करता है कानून से ऊपर, उसको हाथ नहीं लगता। कमजोर जब बेचारा, उसको कोई हिफाजत नहीं करता कानून। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और ये जो राइट्स की मूवमेंट है, इंसाफ का मतलब राइट्स की मूवमेंट, ये चल रही है। और यही है हकीकी आज़ादी की तहरीक। हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी, बस हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम लोगों को आज़ाद कर देता है। अभी हाल ही में देखें, एक उसको ARY का न्यूज़ एडिटर, सोचे न्यूज़ एडिटर के घर में, अमाद यूसुफ के घर में सुबह के 2 बजे पुलिस घुस जाती है। अब बस सुनो जरा, रात के 2 बजे एक न्यूज़ एडिटर के घर पे पुलिस घुस जाती है और उसको उठा के ले जाती है। और उसकी बेटी, वो कहते हैं बेटी शौक में थी कि कौन किस घर के अंदर इस तरह का कोई आके किसी को उठा के ले जाए। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ऐसे होता।
ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی چھوٹی سی بیٹی، کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک منٹ سنیں، بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا، وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا، طاقتور جو مرضی کر لیتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون، یہ ہے ہم سب کی سٹرگل۔ میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے، جشن بھی بنائیں گے، اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے، حقیقی آزادی ہوتی کیا۔ قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی تو ان کو ہندو مسلم امبیسڈر سمجھا جاتا تھا، یونٹی امبیسڈر، کہ وہ ہندو اور مسلم کو اکٹھا کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم کی جو شروع کی سیاست تھی، ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم مل کے انگریزوں سے آزادی لیں، انگریزوں سے آزاد ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کو آہستہ آہستہ یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہاں ایسے لوگ تھے، وہ جو کانگریس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کے لیے، اقلیتوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہے تھے، وہ صرف ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے۔ ادھر اختلاف ہوا ان کا، وہ چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو آزاد ہو، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آزادی کی سٹرگل کی تھی اور پاکستان بنانا ہے، اس لیے پاکستان موومنٹ میں شرکت کیے تھے۔ ہم بھی اپنے ملک کے اندر، یہ ہمارا جو ملک بنا ہے، ہم یہ سب کے لیے ہے، اس میں ہم ساری اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں، اور اس لیے پاکستان بنا تھا۔ اگر ہندوستان میں قائد اعظم کو یہ ہو جاتا کہ ہم برابر کے شہری رہیں گے، تو وہ تو شروع میں کانگریس کا حصہ تھے۔ اس لیے آج پاکستان میں جب ہم پرسوں اپنی حقیقی آزادی کا جشن بنائیں گے، تو ہم اپنی ساری اقلیتوں کو بھی پیغام دیں گے کہ آپ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں، آپ کے حقوق ہم حفاظت کریں گے، ہم ان کو تحفظ دیں گے۔ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں 11 اگست میں آنے کا۔ پاکستان زندہ باد۔